The iconic city of Mumbai, which represents India in the global map, has gradually emerged as the focal point of commercial interest in the Indian subcontinent. The city, by and large, houses the controlling offices of major banks, various corporate and financial institutions, rightfully making it as the financial capital of India. The growing demand for space and increasing economical development of a section of population in the city has made it as one of the most expensive cities for housing in the world. However, Mumbai has another side of its reality. A reality which is in deep contrast to its unique economical status. More than 60% of population of Mumbai lives in unorganized residences. Escalating costs for accommodation and their limited source of income force them to stay in these residences deprived of their basic needs for survival. Their unhygienic living conditions pose a serious threat to their health. They do not have even access to basic health care nor have enough resources, awareness or opportunity to take care of their medical needs, which often makes them vulnerable to many diseases. However, for some of these people, there exists a ray of hope that comes with the blow of a siren. This is Kadambari in Santa Cruz area of Mumbai, where this multi-speciality van has arrived to address to the medical needs of the people living in the community. कृपया इथे लक्ष असू द्या. आपल्या विभागात स्माइल फाउंडेशन कडून मोबाईल हॉस्पिटल सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये आपणास डॉक्टरांचा सल्ला, औषधे व रक्ताची चाचणी हे सर्व सेवा मोफत दिल्या जातील. कृपया या सेवांचा लाभ घ्यावा. कृपया इधर ध्यान दीजिए. The advent of the van brings a sense of security and hope among the people who live life in various constraints, often compromising with their medical needs. The program, termed as Smile on Wheels, is an initiative to provide curative, preventive and promotive healthcare services free of cost for the underprivileged people. The Mumbai project is a collaborative venture of Shakuntalam Charitable Foundation and a national-level development organization, Smile Foundation, presently catering to the underprivileged communities in Mumbai's western suburban areas. ये स्माइल फाउंडेशन और शकुंतलम चैरिटेबल फाउंडेशन का एक जॉइंट वेंचर है एंड वी डिसाइडेड दिस इज़ द फर्स्ट मोबाइल वैन इन मुंबई कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं मुंबई के, एक स्मॉल स्टेप है कि उनको हम बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से ये ना हो कि छोटी सी बीमारी कभी बड़ी बन सकती है और ज़िंदगी आपकी दांव पे लग सकती है. इट्स आवर initiative to just stop these things from going from bad to worse, और जो चीज़ कर्ब की जा सकती है छोटी लेवल पे उसको वहीं पे हम कर सकें. सब ठीक हुआ, सर्दी का, बुखार का, कभी काशी होता था, मेरे को भी घर पे ठीक लग रहा था, इसलिए हम लोग आ रहे हैं. डॉक्टर हमारे बोल रहा है तुम्हारा क्या हुआ, तो हम बोले हमारे खांसी ऐसे, तो हमारे खांसी दवा देते तो दिल्ली खाइए हमारे भालो है, हम भालो है. मेरे पाँव में सूजन है, डायबिटीज के वजह से गाड़ी आती ना तो उससे मेरे को फायदा होता है. तो बहुत इलाज मतलब इधर उधर से करे है, कुछ फायदा नहीं हुआ था. जब से गाड़ी से कर रहे तो फायदा है. मुंबई स्माइल ऑन व्हील्स एक प्रोजेक्ट है जो स्माइल फाउंडेशन और शकुंतलम चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से जून 2013 से शुरू हुआ. यहाँ पे हमारा मेन मोटो ये है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें भी महिला, बच्चे, इनके पास प्राथमिक आरोग्य सुविधाएं पहुँचाना. तो जब हम कम्युनिटी में पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर डॉक्टर से कंसल्टेशन है या जो भी मेडिसिन्स बाहर से उनको लेना पड़ता है वो हम गाड़ी से मुहैया कराते हैं. उसके बाद है लैब टेस्ट, फ्री में लैब टेस्ट, रूटीन टेस्ट है, HB है, ब्लड ग्रुप है, मलेरिया टेस्ट है, वो हम सब यहाँ पे मुहैया कराते हैं.
पहिल्यांदा आला का तुम्ही? हा मोठ्या आता काय त्रास होतो? मला हात पाय दुखतात, कंबर दुखत आहे. ठीक आहे, डॉक्टरांशी बोला. बर, श्वास घ्या, सोडा. So many patients, they are very poor and needy patients, and they are not getting good service in the government hospitals, and so they are very happy to get advice as well as diagnosis from us. For last about 15 months, I had conducted at least 300 camps. Here in this mobile van, we are more or less interested in changing his lifestyle, in changing his disease to normalcy, and he should start working normally as earlier as possible, and that advice here we are providing. इसके एक आँख से पानी जा रहा था. अभी मैं बहुत टेंशन में पड़ी थी कि ये आँख कैसे अच्छा होगा. कितने लोग बोल रहे थे कि इसका आँख अच्छा नहीं होगा, अंधी हो जाएगी. लोग बोले कि सरकारी हॉस्पिटल में दिखाओ, लेकिन मैं इधर मुझे मालूम पड़ा कि दवा मिलता है तो गई. एक बार दवा ली, दूसरी बार दवा नहीं लेना पड़ा. मैं इनका गाड़ी आ रही ना स्कूल में, जब मैं दवा ले रही थी तो मेरे को ज़रा फर्क पड़ा. हाथ में मेरे दर्द था, जैसा स्माइल से वहाँ से दवा लेने से फ़ायदा हो गया. 1.5 साल से खांसी थी, तो मुझे खांसी ना बहुत ज़्यादा थी. मुझे डाउट था कि मुझे टीबी ना हो. तो काफ़ी डॉक्टर को भी दिखाया. फिर मैंने अभी 3 महीने पहले इन सर को दिखाया. तो इन सर ने मेरे टेस्ट वगैरह कराए और अपना मेडिसिन वगैरह स्टार्ट किया. अगर मैं दवाई नहीं रेगुलर चालू करती ना तो मुझे वो चीज़ हो सकती है. पौर्णिमा, डॉक्टर आले, काही त्रास असेल तर दाखवून घ्या. डॉक्टर आए, कुछ तकलीफ रहेगी तो जाके आइए. वहाँ पे मुफ्त में सलाह मिल जाती है, आपको दवाई फ्री में मिल जाती है. Community mobilizer Sunita is visiting various households of the community, informing them of their arrival. हे बाळ किती महिन्याचं आहे? 1 वर्षाचं आहे. हां, हे काय कांजरे आलेत त्याला? डॉक्टरांना दाखवलं होतं तुम्ही? डॉक्टरांना दाखवून घ्या. आता आपले डॉक्टर आलेले, तर त्यांच्याकडनं जाऊन त्याचं वजन करून घ्या. हे जे आलेले ते त्यांना दाखवा, त्याच्यावरती ते औषधं देतील. Sunita not only reminds people to avail the service, but she also makes a constant effort to reach out to new people and motivate them to take the service. बरोबर ना बाळा? हां, जा मम्माला घेऊन जा तू. बरोबर. चला. मैम जो आती है वो आके मतलब हर घर घर बोलती है, तो वो घर घर बोली उसने, तो मेरी लड़की को भी सफ़ेद सफ़ेद दाग थे. तो मैं बोला सोचा बता लूँ. बोला बहुत से डॉक्टर है बताया मैंने, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. तो फिर एक दिन मैं सोचा बोला ये डॉक्टर के पास ही बता देंगे. बोला तो गाड़ी आई तो वो वीक को हम लोग जाके बताए. तो डॉक्टर को पता 1 महीना हो गया बता के. अब वो 1 महीने से हम लोग दवा लोग यूज़ कर रहे लेके, तो वो दवा से उसको बहुत फ़ायदा हो गया, फ़र्क पड़ गया. मतलब तर एक मॅडम येते, एक मॅडम येऊन आम्हाला सांगितले की आमच्याकडे दवा खूप काही चांगले आहे. तर ते टॉनिकची गोळ्या दिलेल्या, त्याच्याने मला चक्कर जरा कमी झाला, माझ्या अंगाला पण थोड़ी बरं वाटायला. मैडम पहले बाइक आई थी ना, मुझे बोली इधर गाड़ी आई 4 नंबर में. उसने हाथ देखा ना मेरा भाभी तेरा हाथ क्या ऐसा है? तो बोले चल डॉक्टर के पास. उधर गई डॉक्टर के पास, उसने मोलम दिया, गोली दिया खाने के लिए. गोली खाए जरा आराम थोड़ा कम है. Community mobilizer acts as the bridge between the people and service, and even keeps a track of the progress and development of various cases by paying a personal visit to their homes. नमस्ते मावशी, कशा आहे तुम्ही? लास्ट टाइम याला औषध घेतलं होतं ना, आता बरा है? जिस दिन हमारा कैंप लगता है उस दिन मैं हर एक के घर पे जाके बोलती हूँ कि दवाई की गाड़ी लगी है, आप जाइए, सुविधा का लाभ लीजिए. उसके बाद में हर हफ्ते उनके घर जाके फॉलोअप लेती हूँ उनका. और कम्युनिटी में मेरी मीटिंग्स रहती है उनके साथ. बऱ्याचशा वेळेला मी इथे ज्या वेळेला तुमच्या एरियामध्ये मी जाते तेव्हा बरंचसं असं मी मार्क केलेले तुमच्या इथे, कसं की एखाद्याला जर समजा खोकला असेल तर घरात दुसरी बाई दुसरीला सांगते की तुला खोकला आहे ना ग, जाऊ नकोस, माझ्याकडे औषध आहे. पण हे चुकीचं आहे. The community mobilizer is holding a health awareness meeting with the women of the community, where she is telling them the hazard of self-medication. She is explaining them the reason as to why one should not consume a medicine prescribed to someone else. 8 आणि 4 12 13 चला 1
आमच्याकडे आमची संस्था मुंबईमध्ये आमच्या 7 ब्रँचेस आहेत आणि त्यापैकी सुंदरनगरमध्ये इथे एक आहे महाकालीला. प्लस आमची संस्था विडोजच्या मुलांसाठी जास्त करून काम करते. आम्ही दिवसभर त्यांना सांभाळतो अगदी 9 ते 5 पर्यंत. समजलं? आता हे जानेवारी महिन्यापासून आमच्याकडे गाडी येते महाकालीमध्ये. आम्हाला त्यांचा खूप फायदा होतो. आम्ही आमच्या सर्व मुलांना त्यांच्याकडे घेऊन जातो आणि त्यांचे डॉक्टर वेगवेगळ्या तपासण्या वगैरे करतात, वेगवेगळे त्यांना काही उपचार करतात, मोफत औषधं देतात त्यांच्यावरती. ते लोक सांगतात की आरोग्याविषयक कशा काळजी घेतल्या पाहिजे. नमस्ते बच्चो. नमस्ते. तुमच्या आरोग्याविषयी थोडीफार तुम्हाला माहिती सांगणार आहे, ते तुम्ही व्यवस्थित ऐकून घ्या. मॅगी कोण कोण खातं? हेल्दी मॅगी कशी बनवायची ती मी तुम्हाला सांगते. मॅगीमध्ये कोबी घालतात, बरोबर ना, शिमला मिरची घालतात, अजून गाजर घालतात, वटाणा घालतात. ह्या सगळ्या काय हेल्दी आहेत. आणि मॅगीचे जे नूडल्स असतात ना ते स्वच्छ पाण्याने आधी धुवून घ्यायचे, कारण त्याच्यावरती ती जी पावडर असते ना ती खाल्ल्याच्या नंतर अशीच जर तुम्ही घातली त्या पाण्यामध्ये तर ती पोटाला चिकटते. म्हणून जर मॅगी खायची असेल तर अशी हेल्दी करून खायची, तीही 15 दिवसातून एकदा किंवा महिन्यातून एकदा खायची. Today is a special day for the enthusiastic volunteers of the Smile on Wheels program, as the director of Shakuntalam Charitable Foundation, Mr. Shyamashish Bhattacharya, has come to meet them. Mr. Bhattacharya has come with an intention to interact with the people taking services of the initiative so that he can understand their problems and take their suggestions to improvise the program. नमस्कार, पता करने के लिए आए हैं कि जो भी हम लोग कर रहे हैं ये उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है. अच्छा, ओके. आज मैं यहाँ पे बेसिकली इसलिए आया था टू सी कि जो प्रोग्राम है वो ठीक तरीके से रन करवाया जा रहा है, राइट, लोगों तक वो पहुँच रहा है. और जो भी आके देखा सब बहुत अच्छा चल रहा है. एटलीस्ट जो भी लोगों को टारगेट किया गया है उन तक अच्छे ठीक से बेनिफिशियली वो पहुंच रहा है. बहुत छोटे पैमाने पे हम जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी भी हुई कि एटलीस्ट जितने लोगों को भी सही हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं. हेल्थ अवेयरनेस की तरफ एक छोटा सा स्टेप ले पा रहे हैं, उनके लाइफ में एक छोटा सा ही सही एक चेंज ला पा रहे हैं. एंड दैट इज़ व्हेरी हार्टनिंग. मला येड्याची बिमारी 2 वर्ष झालं आहे. डोळ्याची रोषणाई मला आज 10 महिने झालं मला दिसत नाही डोळ्यानं. मला दिसत एकदमच कमी झालं. मला गाडी येत होती दवाखान्याची, ती घेतल्यानं बरं आहे थोडं आता डोळ्याला. गाडी कंटिन्यू आली पाहिजे. आमच्याकडे कुठं फॅसिलिटी नाही. गेलो तर गोरेगाव, संतोषनगर, या आमचे जे औषध खूप भारी आहेत. आमची कॅपॅसिटी नाही घ्यायचं औषध. गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, प्राइवेट नहीं कर सकते. आम्ही गरीब लोक आहे. आम्हाला काय मोठी एवढी आपात नाही. आम्ही मोठे दवाखाने जाऊन दाखवण्यासारखे. Spread across various areas, localities and lanes less frequented by authorities or the privileged class, Smile on Wheels, supported by Shakuntalam Charitable Foundation, is not merely a program or an initiative, but it's a movement of hopes and aspirations. A movement to provide every human being the care he deserves. It's an initiative to transform the oblivion into awareness, an effort to see the unseen, a crusade to notice the unnoticed, and a mission to explore the unexplored. It's a journey to bring smile across miles.